ionic equilibrium of weak acid and weak base. For example, ionization of waters እንግዲህ pure water is non electrolyte ነው። non electrolyte ነው means does not conduct and electricity ማለት ነው። እንግዲህ ወይም non conductor ነው ማስተላለፍ የማይችሉ ናቸው። ከነዚህ በመነሳት ionization of water በመናይበት ሰዓት these are the two water molecule water plus water ወይም 2H2 ማለት እንችላለን። እዚህ ላይ 2H2 ionized አድርገ ነው እንግዲህ ሃይድሮኒየም አይሆንና OH አይሆን እዚህ ላይ ይፈጠርና እንግዲህ ከነዚህ በመናይበት ሰዓት ይሄ ቤዝ ነው ይሄኛው አሲድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን እያንዳንዳቸው how to K of waters K of water ማለት እንግዲህ at pure water ላይ at 25 degrees Celsius K of water ማለት is equal to the concentration of hydrogen ions times the concentration of hydroxide ions ማለት ነው። K of water constant ነው። ይሄ ማለት 1 times 10 to the power of minus 14 ከዚህ ውስጥ አንደኛው ተሰጥቶን አንዱ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከነዚህ በመነሳት K of C ኢኩሊብሪየም ኮንስታንታቸው የውሃ ዝል ላይ እንግዲህ እንዳየነው ይሄኛው ውሃ ኮንስታንት ስለሚሆን ምንድነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ K of C ወይም ኢኩሊብሪየም ኮንስታንታቸው K of water ለምሳሌ the concentration of hydronium ions ተሰጥቷችሁ 1 times 10 to the power minus 2 ብትባሉ was the concentration of hydroxide ብትባሉ the concentration of hydroxide ion ብትጠየቁ ይሄ ማለት K of water is equal to the concentration of hydronium ions times the concentration of hydroxide ions ሲካፈል the concentration of hydronium ions over the concentration of hydronium ions ይሄ እዚህ ላይ ይጣፋላችኋል። then the concentration of hydroxide ions is equal to K of water እናውቀዋለን 1 times 10 to the power of minus 14 over the concentration 1 times 10 to the power of minus 2 እቺ ኔጌቲቭ ነች ላይ ሲወጣ ፕላስ ነው ትወጣልናለች። ይሄ ማለት 1 times 10 to the power of minus 14 plus 2 ማለት ነው። ይሄ ማለት 1 times 10 to the power minus 12 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንደኛው ብንጠየቅ አንዱን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። what is pH እንግዲህ pH ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ pH ስኬል በምናይበት ሰዓት pH is an instrument to measure the strength of acidity or basicity or neutral የአንድን ሶሉሽን አሲድ ነው ቤዝ ነው ወይም ኒውትራል ነው ለማለት ምኑ መሰረት አድርገን ነው pH ላይ ነው። እንግዲህ pH በምናይበት ሰዓት pH is the negative logarithm of hydrogen ion or hydronium ions ማለት ነው። እንግዲህ pH በምናይበት ሰዓት ይሄ ማለት pH is equal to negative log the concentration of hydronium ions ማለት pH means it is the negative logarithm of hydrogen ion or hydronium ions ነው። pH measure የሚያደርግልን hydronium ions in the solution በአንድ ሶሉሽን ውስጥ ያለውን የሃይድሮኒየም መጠን ወይም ሃይድሮጅን መጠን ሜዠር ሊያደርግልን የሚችለው pH ነው። እንግዲህ pH ራሱ ስኬል አለው። ይሄ pH በመናይበት ሰዓት it's the negative logarithm of hydrogen ions ይሄ ማለት or pH is equal to minus log the concentration of hydronium ions ማለት ነው። these are the bracket indicate concentration ይሄ concentration ለማለት ነው። concentration ተሆነ ደግሞ ኤክስፕረስ የሚደረገው በሞላሪቲ ነው ወይም ሞል ፐር ሊትር means molarity ከነሱ ውስጥ ሃይድሮጅን ብትጠየቁ ሃይድሮጅን አይሆኑን ወይም the concentration of hydrogen ብትጠየቁ ወይም pH ተሰጥቷችሁ ማለት ነው 10 to the power of minus pH ወይም antilog of pH ማለት ነው። እንግዲህ the negative logarithm gives a positive number of pH ሰጠናል ማለት ነው። አንድ ኔጌቲቭ ሎጋሪዝሙ ፖዚቲቭ ነምበር ኦፍ pH ሰጠናል። እንግዲህ pH ኔጌቲቭ ሊሆንልን አይችልም። pH always is a positive pH ፖዚቲቭ ነው። እንግዲህ pH በመናይበት ሰዓት ስኬል አለው። የpH ስኬል ከ0 እስከ 14 ነው። ይሄ 0 አለ እዚህ ላይ እዚህ 14 አላችሁ በመሐከል ላይ 7 ከነዚህ እንግዲህ pHአቸው ከዚህ ወደ ሲመጡ አሲዲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል ወደ ሲመጡ ደግሞ ቤዚቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል 7 ላይ ሲሆን ኒውትራል ይሆናል ማለት ነው። ኒውትራል ነው ማለት አሲድን ቤዝም ያልሆነ pH is equal to 7 pH 7 ነው ማለት ወይም ኒውትራል ነው ማለት the concentration of hydrogen ion እና the concentration of hydroxide ion እኩል ነው ማለት ነው። ሃይድሮጅን አዮን ለአሲድ ነው ሃይድሮክሳይድ አዮን ለቤዝ ነው። ዝቅ መጀመሪያ ላይ እንዳየናቸው OH ከሆነ ይሄ የሚያሳያችሁ OH ከሆነ ይሄ ለቤዙ ነው ይሄኛው ለምንኛው ነው ለአሲዱ ነው ማለት ነው። ይሄ አሲድ ነው ይሄኛው ቤዝ ነው። ሁለቱ OH እና ሃይድሮክሳይድ አዮን እኩል ከሆኑ ሶሉሽናችን ምንድነው ማለት ነው ኒውትራል ነው ማለት ነው። ሃይድሮክሳይድ አዮኑ ከሃይድሮኒየም አዮኑ ከበለጠ ደግሞ ቤዚክ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቤዚክ ከሆነ ደግሞ pHአችን ግሬተር ዛን 7 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከነዚህ እያንዳንዳቸው እንግዲህ ካልኩሌት አድርጉ ብንባል አሁን ለምሳሌ how to calculate the pH ይሄ እንግዲህ የሚያሳያችሁ a solution of hydrochloric acid ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የምንለው HCl ነው። this acid are strong acid ነው። strong acid ከሆኑ ምንድናቸው completely ionized ይሆናሉ H plus Cl minus ማለት ነው 0.01 ሞላሪቲ ተሰጥቷቸዋል። እዚህም 0.01 ሞላሪቲ ያለኝ እዚህም 0.01 ሞላሪቲ ያለ። እንግዲህ pH የት ላይ ነው የምናየው
እዚህ ላይ ነው pH ነው ካልኩሌት ዘ pH ነው የተባለው እንግዲህ pHን በመናይበት ሰዓት pH is equal to minus log the concentration of hydrogen ions ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ሲጻፉት 0.01 በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ሲጻፍ 1 times 10 the power of -2 ማለት ነው ይሄ ማለት minus log 1 times 10 the power of -2 ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ማቴማቲክ 2 minus log 1 ማለት ነው log 1 ደግሞ 0 ነው ይሄ ማለት 2 minus 0 is equal to 2 pHችን ስንት ይመጣና ማለት ነው pH is equal to 2 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው if the pH value is small the acid is strong pH ከአሲድ ጋራ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ያለው እንግዲህ pH እየጨመረ ሲመጣ for examples pHን በመናይበት ሰዓት pH is increase ሲያደርግ the concentration of the acid decrease ያደርጋል if the pH value decrease ሲያደርግ the concentration of the acid increase ያደርጋል pH ከአሲድ ኮንሰንትሬሽኑ ጋራ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ያለው ማለት ነው pHችን በጣም ትልቅ ነው ማለት አሲድ ስትሬንግዛችን በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው pHችን እንግዲህ ሁለቱ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናችን በመናይበት ሰዓት if the pH value very small the acid is strong ይሆናል እና ከነዚህ pHን ካልኩሌት አድርጎ እንባል እንደዚህ መስራት እንችላለን ሁለተኛ ጥያቄ ላይ የሚያሳየን ካልኩሌት the hydrogen ion concentration ሰጥቷቸዋል the hydrogen ion concentrationችን 1 times 10 the power of -6 molarity ካፒታል ኤም ነው መጻፍ ያለበት what's the pH ነው የተባለው pH of the solution pH ማለት minus log the concentration of hydrogen ions ማለት ይሄ ማለት minus log 1 times 10 the power of -6 ማለት ነው ይሄ ማለት 6 minus log 1 ነው ይሄ ማለት 6 minus 0 is equal to 6 እንግዲህ pH በጣም 6 መጣ ማለት አሲዱ በጣም ምንድነው ማለት ነው እዚህ ላይ ዊክ ነው ማለት ነው pH almost 6 ነው ማለት ወደ ኒውትራል ይመጣ ትንሽ ነው የቀረው ማለት ነው ይሄ አሲድ ምንድነው ማለት ነው ዊክ አሲድ ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት the concentration of citric acid ነው የተባለው እዚህ citric acid የሚያሳየን ዊክ አሲድ ነው citric acid በአብዛኛው ፍሩቶች ላይ የምናገኘው የአሲድ አይነት ስለሆነ pHም almost ወደ 5 በላይ ይሆናል ማለት ነው ዊክ ነው እነዚህን በመናይበት ሰዓት በዚህ መሰረት እናስቀምጣለን ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ነው የምትለዩት እዚህ ላይ ካልኩሌት the pH of sulfuric acid ነው assuming that completely ionized ነው መጀመሪያ ዲሶሲየት ታደርጋላችሁ sulfuric acid H2SO4 ይሄን ዲሶሲየት ስታደርጉት 2H+ SO4 2 minus ነው ተሰጥቷቸዋል እዚህ ላይ ኮንሰንትሬሽናችን ስንት ሰጥቶናል 0.05 ሞላሪቲ ተሰጥቶኛል እዚህም 0.05 እዚህም 0.05 pH አፌክት የሚያደርጉ ዝነች ኮንሰንትሬሽን 2 ስላለች ሲባዛ በ2 እናል መጀመሪያ ይሄ በ2 ይባዛል ይሄም በ2 ሲባዛ 0.05 ማለት ነው ይሄን ስታባዙ 0.1 ማለት ነው ይሄ ደግሞ ስታባዙት 1 times 10 the power -1 ማለት ነው ዘን pHን ካልኩሌት አድርጉ እንባል pH is equal to minus log the concentration of hydrogen ions concentration ይሄ ማለት minus log 1 times 10 the power -1 ማለት ነው ይሄ ማለት 1 minus log 1 ማለት ነው 1 minus 0 is equal to 1 pHችን አንድ መጣ pHችን በጣም አንድ መጣ ማለት አሲዱ በጣም ስትሮንግ ነው ማለት ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ ይሄ ሰልፈሪክ አሲድ ካርባትሪ ውስጥ መኪና ባትሪ ውስጥ የምናገኘው አሲድ ነው it is a strong acid ነው if the pH value is very very small the acid is strong እንግዲህ pH value decrease ያደርግላችሁ pH እየቀነሰ ሲመጣ the concentration of hydrogen ion እያደረገ ይመጣል እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው the more acidic ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ኒውትራል ኮነ ሶሉሽናችን pHችን 7 ነው ማለት the concentration of hydrogen ion or hydronium ions is equal to the concentration of hydroxide ions ነው ማለት ይሄኛው ላይ ሲመጣ pHችን less than 7 ነው ማለት the concentration of hydroxide ion ወይ hydronium ions greater than the concentration of hydroxide ይሆናል ማለት ነው pH less than 7 ነው ማለት ሶሉሽናችን አሲዲክ ይሆናል pH greater than 7 ነው ማለት ሶሉሽናችን ይሆናል ማለት ነው ቤዚክ ይሆናል ማለት ነው ቤዚክ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው እንግዲህ ከዛ pH እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየነው pH ነው pHን ኤክስፕረስ የሚያደርገው ለአሲዲቲ ነው pH ኤክስፕረስ the hydroxide ion ተመልከቱ pOH ኤክስፕረስ ነው ሊያደርግ የሚችለው hydroxide ion concentration ነው pH ኤክስፕረስ ሊያደርግልን የሚችለው hydronium ions or hydrogen ions ነው pOH means it is the negative logarithm of hydroxide ions in the solution pOH these are pOH is equal to minus log the concentration of hydroxide ions OH minus ከነዚህ በመነሳት pOH is equal to the negative logarithm of hydroxide ions ነው ካዙስ ለምሳሌ the concentration of hydroxide ion በተጠየቁ ምን ማለት 10 the power of minus pOH ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ወይም anti log of pOH ብለን እናስቀምጣለን ይሄ ፎርሙላው ተቀምጦላችኋል እንግዲህ ሁለቱን ነው ሪሌሽንሺፓቸው ምንድነው pH እና pOH ብትባሉ the relationship between pH and pOH ብንባል pH plus
pOH is equal to 14 these are the relationship pH plus pOH is equal to 14 ከዚህ ውስጥ አንደኛው የምንጠይቅ አንዱን መስራት እንችላለን ማለት ነው ቀጣይ ኤግዛምፕል ላይ እናያለን ለምሳሌ find out the pH and the pOH እንግዲህ ተሰጣችሁ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው ሶሉሽናችሁ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ይሄ ቤዝ ነው ይሄን ዲሶሲየት አድርጉት ምን ይፈጠርላችኋል ሶዲየም ፕላስ OH ማይነስ ከነዚህ ስንመጣ 0.001 ነው ይሄም 0.01 ነው 0.01 ነው ከነሱ ስትመጡ ይሄ ማለት ነው 1 2 3 4 ይሄ ማለት 1 times 10 the power minus 4 ማለት ነው ከነዚህ በመነሳት ቀጥታ ከዚህ ውስጥ መጀመሪያ ምንድነው የምናገኘው pOH ነው pH ማግኘት አንችል ለምን ይሄ ሶሉሽናችን ቤዝ ስለሆነ pOH is equal to minus log the concentration of OH ions እንላለን then ከነዛ ማይነስ ሎግ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ማይነስ 4 ማለት ነው ይሄ ማለት 4 ማይነስ ሎግ 1 ማለት ነው ይሄ ማለት 4 ማይነስ 0 ነው ሎጋሪዝም ይሰጣቸዋል 4 ይሄ ምን ነው 4 ይመጣልን pOH ነው ዘን pH ማግኘት ይቻላል pH plus pOH is equal to 14 ማለት ነው ዘን pH is equal to 14 minus pOH ማለት ነው ይሄ ማለት 14 ሲቀነስ 4 ማለት ነው ስንት ይመጣላችሁ ማለት ነው 10 pHአችን ስንት ይሆናል ማለት ነው the pH value is equal to 10 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው pOH 4 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው እንደዚህ ጥያቄ ቢሰጠን መጀመሪያ የትኛው ነው ማግኘት ያለብን ሶሉሽናችን አሲድ ነው ቤዝ ነው የሚለው መለየት አለባችሁ ቤዝ ከሆነ OH አይሆን ነው አሲድ ከሆነ ደግሞ ሃይድሮጅን አይሆን ነው ሪሊዝ የሚያደርገው እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ላይ ካልኩሌት ሃይድሮጅን አይሆንስ pH ተሰጠን ደግሞ pH ተሰጣችሁ if the pH value is equal to 9 was the concentration of hydrogen ions ነው የተባለው ይሄ ከተሰጠን ይሄን ለመስራት ምን እናደርጋለን እንግዲህ pH ማለት ብለናል ቅድም ስናይ pH is equal to minus log the concentration of hydrogen ions ነው ብለን አይተናል hydrogen ions ማለት ነው hydrogen ion ማለት 10 the power minus pH ማለት ነው ይሄ ማለት ነው 10 the power minus 9 ማለት ነው ይሄ ማለት እንዴት አድርጎ መጻፍ ይቻላል 1 times 10 the power minus 9 these are the concentration of hydrogen ions እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ሃይድሮክሳይድ አዮን ብንጠየቅሳ ሃይድሮክሳይድ አዮን ወይም KO ፎተርን በመጠቀም መስራት እንችላለን KO ፎተር is equal to the concentration of hydrogen ions times the concentration of hydroxide ions ነው ሲካፈል the concentration of hydrogen ions ሲካፈል the concentration of hydrogen ions ይሄ ይጣፋል እዚህ ላይ the concentration of hydroxide ions is equal to KO ፎተር 1 times 10 the power minus 14 ነው ሲካፈል ሃይድሮጅን አዮን አግኝተናል 1 times 10 the power minus 9 ነው ብለናል ይሄ ማለት 1 times 10 the power of minus 14 plus 9 ማለት ነው ይሄን ሲቀንሱት 1 times 10 the power of minus 5 ብለን the concentration of hydroxide ion ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ከነዚህ መነሳት እንግዲህ እያንዳንዳቸው ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል እንግዲህ measuring the strength of acid and base እንዴት ነው ሜዠር የምናደርገው የአንድን አሲድ እና ቤዝ what are the factors that affecting the strength of acid and base የአንድን አሲድ አፌክት የሚያደርጉት ስትሬንግዙን ምን ናቸው ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በመነሳት አንደኛው concentration of hydrogen ion or hydroxide ion ነው የዚህ if the strong acid and a strong base completely ionized in water solution ናቸው በዚህም የተነሳ ምን ናቸዋል ማለት ነው high concentration of hydrogen ion and hydroxide ion ናቸው አንደኛው if the acids are strong አሲድ ስትሮንግ ከሆነ ስትሮንግ አሲድ ከሆነ እዚህ ላይ የሚያሳያችሁ completely dissociate in water solution ነው it results high amount of the hydrogen ion ወይም hydronium ions ይሰጠናል ማለት ነው ሁለተኛ ሶሉሽን ስትሮንግ ቤዝ ከሆነ completely ionized ይሆናል ይሄም high concentration of hydroxide ion እናገኛለን ማለት ነው factor affecting the strength of acid አንደኛው the concentration of hydrogen ions and hydroxide ion ነው ሁለተኛ pH and pOH ነው pH እና pOH አፌክት ያደርገዋል the smaller the pH value the stronger the acid ይሆናል ማለት ነው the concentration of hydroxide ion in the solution expressed in terms of pH ነው the smaller pH value the stronger the base pH በጣም ትንሽ ነው ማለት ቤዙ ስትሮንግ ነው ማለት ነው small pH ነው ማለት አሲዱ ስትሮንግ ነው ማለት ነው እንግዲህ pH is directly proportional to the concentration of hydroxide ion pH ከሃይድሮክሳይድ አዮን ጋር directly proportional አለው pH is inversely proportional to the concentration of the acid pH ከአሲዱ ጋር inversely proportional አለው pH ከቤዙ ጋር ሃይድሮክሳይድ አዮኑ ጋር directly proportional አለው pH እየጨመረ ሲመጣ ሃይድሮክሳይድ አዮኑም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው pH እየጨመረ ሲመጣ አሲድ ኮንሰንትሬሽኑ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ሶስተኛ ፋክተር ላይ ስንመጣ እንግዲህ እዚህ ጥያቄ ለምሳሌ what is the hydroxide ion ለምሳሌ pH ተሰጥቷቸዋል እንግዲህ ጥያቄ ማትሪክ ጥያቄ ነው the pH value pH is equal to 10 ተሰጥቷል pH 10 ስለተሰጠን
the concentration of hydrogen ion ማግኘት ይቻላል። ይሄ ማለት 10 the power minus pH ማለት ነው። ይሄ ማለት 10 the power minus 10 ማለት ይሄ ሃይድሮጅን አዮን ነው። እኛ ግን የተጠየቅነው the hydroxide ion ማለት OH minus ነው የተጠየቃችሁት። from the relation K of water ማለት ነው ብለናል። K of water is equal to the concentration of hydrogen ions times the concentration of hydroxide ion ማለት ነው ሲካፈል the concentration of hydrogen ion ሲካፈል the concentration of hydrogen ions ማለት ነው። ይሄ እዚህ ላይ ይጣፋላችኋል። the concentration of hydroxide ions is equal to K of water 1 times 10 the power minus 14 ነው ሲካፈል the concentration of hydrogen 1 times 10 the power minus 10 ነው ብለናል። ይሄ ማለት ነው ይሄ ወላይ ሲወጣ ፖዚቲቭ ሆነላችኋል 1 times 10 the power minus 14 plus 10 ማለት ነው። ይሄ ማለት 1 times 10 the power minus 4 ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ጋር 10 the power of minus 4 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። the correct answer is ዲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ መልሳችን ዲ። አሁን በቀላሉ ተመልከቱ 10 the power minus 10 ብለን ብንሰራ ተሳሳትን ማለት ነው። እኛ መጀመሪያ የተጠየቅነው ምንድነው ሃይድሮጅን አዮን ሳይሆን ዘ ሃይድሮጅን አዮን ብንባል ነው ይሆን ነበር። እኛ ግን የተጠየቅነው ሃይድሮክሳይድ አዮን ነው። ሃይድሮክሳይድ አዮን የምንለው OH ማይነስ ነው የተጠየቅነው። ይሄን የተጠየቃችሁት በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ስመጣ question 2 which solution below has the highest concentration of hydroxide ions highest concentration of hydroxide ion ያለው የትኛው ነው? if the pH value is large the hydroxide ions also large ለምን pH it is directly proportional to the concentration of the hydroxide ions pH ትልቅ ነው ማለት ሃይድሮክሳይድ አዮንም ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ pH ትልቅ የትኛው ነው? pH 12 ይሄ ነው። ሃይድሮክሳይድ አዮንም ይሆናል ማለት ለምን pH ከሃይድሮክሳይድ አዮኑ ጋራ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ pH የዝን pH ነው የተጠየቃችሁት የተሰጠን ቤዝ ነው OH አዮን ነው። ስትሮኒየም ሃይድሮክሳይድ ተሰጣችሁ። ስትሮኒየም ሃይድሮክሳይድ መጀመሪያ ይሄን ቤዝ ኮምፕሊትሊ አዮናይዝድ አድርጉት ነው የሚለን ስትሮንግ ቤዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ስትሮኒየም አዮን ፕላስ 2OH ማይነስ ማለት ነው የተሰጠን። ይሄ ማለት 2 times 10 the power of minus 2 ነው። ይሄም 2 times 10 the power of minus 2 ነው። ይሄ 2 ሲባዛ እንላለን 2 times 10 the power minus 2 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 4 times 10 the power minus 2 ነው። ከዚህ ውስጥ መጀመሪያ pH ማግኘት አይቻልም። መጀመሪያ ማግኘት ያለብን ማን ነው ማለት ነው? pOH ነው። ለምን pH ነው ማግኘት? ለምን OH አዮን ስለሆነ pOH is equal to minus log the concentration of hydroxide ions ማለት ነው። ይሄ ማለት minus log 4 times 10 the power minus 2 ማለት ነው። ይሄ ማለት 2 minus log 4 ይሰጠናል ፈተና ላይ። ይሄ ማለት 2 minus log 4 0.6 ነው። ተቀንሱት 1.4 መጣለ። ይሄ ምኑ ነው? pOH ነው። እኛ ግን ካልኩሌት አድርጎ የተባለው ማን ነው? pH ነው። ዘን pH plus pOH is equal to 14 ነው። ዘን pH is equal to 14 ሲቀነስ pOH ይሄ ማለት 14 ሲቀነስ 1.4 ማለት ነው። እንግዲህ በአብዛኛው ይሄ ስንት ይመጣልና ማለት ነው 12.6 አካባቢ ይመጣልና ማለት ነው። pH በዚህ መሰረት እዚህ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። the correct answer is ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከነዚህ እንግዲህ question 4 ላይ ስንመጣ aqueous solution contains ይሄ ቤዝ ነው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው። ይሄን ቤዝ ዲሶሲየት አድርጉት። ይሄን ዲሶሲየት ሲሆን ሶዲየም ፕላስ OH ማይነስ ነው። ከነዚህ በመነሳት የተሰጣችሁ 0.1 ነው። ዚሳ 0.1 ይሄ ማለት 1 times 10 the power minus 1 ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ መጀመሪያ ምን ይገኛል? pOH ነው የሚገኘው። pOH is equal to minus log the concentration of hydroxide ions ማለት ነው። ይሄ ማለት minus log 1 times 10 the power minus 1 ማለት ነው። ይሄ ማለት 1 minus log 1 ማለት ነው። ይሄ ማለት 1 minus 0 is equal to 1 ይሄ ምኑ ነው? pOH ነው። ዘን pHን ለማግኘት pH plus pOH is equal to 14 ነው። ዘን pH is equal to 14 ማይነስ pOH ማለት ነው። ይሄን በምናይበት ሰዓት 14 ሲቀነስ 1 ማለት ነው። ስንት ይመጣላችኋል? እዚህ ላይ 13 pH ስንት ይሆናል ማለት ነው? the correct answer is D 13 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው the factor that affecting the strength of acid and base percent ionization ነው። እንዴት ነው percent ionization አፌክት ሊያደርገው የሚችለው? percent ionization of acid ማለት ለምሳሌ percent ionization acid is equal to the concentration of acid at the equilibrium over the initial concentration of acid its initial times 100 ማለት ነው። the concentration percent ionization of base ማለት እንደገና የቤዝን በምናይበት ሰዓት the concentration of base at the equilibrium over the initial concentration of base times 100 ማለት ነው። if strong acid and strong base completely ionized there are great number of percent ionization ላለ ማለት ነው። እንግዲህ percent ionization ምንለው ionized acid concentration at the equilibrium over the initial concentration of the acid times 100 ማለት ነው። ከነዚህ በምንወጣበት ሰዓት strong acid ከሆነ
ግሬት ፐርሰንት አዮናይዜሽን ወይም ላርጅ ፐርሰንት አዮናይዜሽን አለው። ስትሮንግ አሲድ ኤንድ ስትሮንግ ቤዝ ኮምፕሊትሊ አዮናይዝድ ኢን ዋተርስ ኢት ጊቭስ ላርጅ አማውንት ኦፍ ፐርሰንት አዮናይዜሽን። እንግዲህ ዊክ አሲድ እና ዊክ ቤዝን በምናይበት ሰዓት ዲሶሲየት ፓርሻሊ ኢን ዋተርስ ዜር ፐርሰንት አዮናይዜሽን ሳር ስሞል ፐርሰንት አዮናይዜሽን ናቸው። የዊክ አሲድ እና ዊክ ቤዝ ከሆነ ትንሽ ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው? ዊክ አሲድ እና ዊክ ቤዝ ከሆኑ ኮምፕሊትሊ አዮናይዝድ አይሆኑ። ኢት ዲሶሲየት ፓርሻሊ ኦር ስላይትሊ ነው። ፓርሻሊ ወይም ስላይትሊ ዲሶሲየት በሚሆኑበት ሰዓት ፐርሰንት አዮናይዜሽናቸው በጣም ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ስትሮንግ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዝ ግን ከሆነ ኮምፕሊትሊ አዮናይዝድ ኢን ዋተር ስለሚሆኑ ፐርሰንት አዮናይዜሽናቸው ምን ሆናል ማለት ነው? ላርጅ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ጥያቄ ስንመጣ ዘ ፐርሰንት አዮናይዜሽን ኦፍ 0.0 ሞል አኳየርድ ሶሉሽንስ ይህን ያህል ፐርሰንት ሰጥቷቸዋል። እንግዲህ ፐርሰንት አዮናይዜሽን ኦፍ ዘ አሲድ HA ኦፍ አሲድ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲድ ኦቨር ዘ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዘ አሲድ ታይምስ 100 ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የአሲዱን ኮንሰንትሬሽን ማግኘት አለብን። ምን ተሰጥቷቸዋል? ፐርሰንት ተሰጥቷቸዋል። 3% ኢዝ ኢኳል ቱ ዚስ አር 3% ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዘ አሲድ የለኝም ኤክስ ልበለው ሲካፈል ዘ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዘ አሲድ የተሰጥቷቸዋል 0.05 ሲባዛ በመቶ ይሄን ወደዛ ወሰዱት 3 ሲባዛ 0.05 ኢዝ ኢኳል ቱ 100x ማለት ነው። ይሄን አባዙት 0.15 15 አይመጣ ኢዝ ኢኳል ቱ 100x ኦቨር 100 አድርጉት ኦቨር 100 እዚህ ላይ ይጣፋላችኋል። ኤክስን አካፍሉት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 0.20 መጨመር ማለት ነው 15 ይሆንላችሁ። እንግዲህ K ኦፍ A ማለት አሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ነው። ይሄ H ኦፍ A አሲድን HA ፕላስ ወተር ብታረጉት ምን ይፈጠርላችኋል? ሃይድሮኒየም አዮንስ ፕላስ A ማይነስ ይሆንላችኋል። ከዚህ ውስጥ K ኦፍ A ማለት ወይም አሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ኢዝ ኢኳል ቱ the concentration of hydronium ions times the concentration of A minus over the concentration of HA ማለት አት ኢኩሊብሪየም ላይ the concentration of hydronium ion A minus እኩል ናቸው። X ማለት the concentration of hydronium ions is equal to the concentration of A minus ነው። ኢኩሊብሪየም ላይ እኩል ናቸው። ይሄ ማለት ሁለቱ እኩል ስለሆኑ ይሄን ወደ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ቀይሩት። 1 2 3 1.5 times 10 the power minus 3 the whole square ማለት ነው ሲካፈል 0.05 ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው 1.5 ስኩዌር ስታደርጉት 2.25 ታይምስ 10 the power minus 6 ነው። 10 the power minus 3 ስኩዌር ሲሆን 6 ነው ሲካፈል ለ0.05 ነው። ይሄ ማለት ነው 2.25 ታይምስ 10 the power minus 6 ኦቨር ሄን 1 2 5 ታይምስ 10 the power minus 2 ማለት ነው። እቹ ላይ ሲወጣ ፕላስ 2 ትወጣላችኋለች። ይሄ ማለት 2.25 ኦቨር 5 ማለት ነው ታይምስ 10 the power minus 4 ይሄ እንደዚህ አድርገን K ኦፍ A ወይ አሲዱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ እንግዲህ ቀጣይ ላይ የምናይበት ሰዓት እዚህ ላይ አሁንም አንድ ዊክ አሲድ ተተው ዋስ ዘ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ነው የተባለው። መጀመሪያ H ኦፍ X የሆነ አሲድ አለ ፕላስ ውሃ ብታረጉበት ዊክ አሲድ ምን ይፈጠርላችኋል? እዚህ ላይ ሃይድሮኒየም አዮንስ ፕላስ X ማይነስ ነው። ከዚህ ውስጥ በመነሳት K ኦፍ A ማለት the concentration of hydronium ions times the concentration of X minus overs the concentration of H of X ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ በምናይበት ሰዓት ይሄን ለማግኘት መጀመሪያ ፐርሰንት ሰጥቶኛል። እዚህ ላይ ፐርሰንቱ ስንት? ፐርሰንት ኦፍ አሲድ H of X is equal to the concentration of the acid H of X at the equilibrium over the initial concentration of the acid initial times 100 ነው። መጀመሪያ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲዱ የለኝም። ይሄ ተሰጥቶኛል 0.059% is equal to X over initial concentration 0.1 times 100 ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ወደዛው ሰዱት ይሄን 0.059 ሆናል is equal to 100x ማለት ነው። ኦቨር 100 አድርጉት። ኤክስ ብቻውን ሲቀርላቸው x is equal to ይሄን ለመቶ ስታካፍሉ 2 ዜሮ ይጨምራል አይደል? ላይ 0.2059 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው 1 2 3 4 5 ይሄ ማለት 5.9 ታይምስ 10 the power minus 5 ማለት ነው። ኤክስን አገኘ ማለት አት ኢኩሊብሪየም ላይ ሁለቱ ምንድናቸው ማለት ነው? እኩል ናቸው ማለት K of A is equal to 5.9 times 10 the power minus 5 ስኩዌር ኦቨር ዘ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን 0.1 አድርገን K of A ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አራተኛው ፋክተር አፌክት የሚያደርገው ዲሶሲዬሽን ወይም አዮናይዜሽን ኮንስታንት ያልነው ነው። ይሄ እንግዲህ ዲሶሲዬሽን ወይም አዮናይዜሽን ኮንስታንት የምንለው K of A ነው። እዚህ ላይ የምትይዙ ዋናው ነገር K of A ምንድን ነው? እንግዲህ ሜዠር የሚያደርገው ስትሬንግዝ ኦፍ አሲድን ነው። K of A ወይም አሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ሜዠር የሚያደርገው ስትሬንግዝ ኦፍ አሲድ ነው። K of A እየጨመረ ሲመጣ as the K of value is increase strength of acid also increase
ስትሬንግዝ ኦፍ አሲድ ምን ያደርግላችኋል? ይጨምራል። ኬ ኦፍ ኤ እየጨመረ ሲመጣ የአሲዱ ስትሬንግዝም እየጨመረ ይመጣናል ማለት ነው። እንግዲህ ኬ ሜዥር ላይ ያደርግልን የሚችለው ዘ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ አሲድ ነው። ኬ ኦፍ ቢ የምንለውም እንግዲህ ዘ ኑሜሪካል ቫሉ ኦፍ ኬ ኦፍ ኤ የሚያሳየን ዘ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ አሲድ ሪሌቲቭሊ ላርጅ ነው። ፍሮም ዘ ስትሬንግዝ ኦፍ ኬ ኦፍ ኤ አሲዱ እየጨመረ ሲመጣ የዛኛውም እየጨመረ ይመጣል ብሎ ያስቀምጥናል ማለት ነው። ሁለተኛው ቤዝ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ወይም ኬ ኦፍ ቢ እንግዲህ ኬ ኦፍ ቢ የምንለው ዲሶሲዬሽን ኮንስታንቱ ቤዝ ማለት ነው። እንግዲህ የቤዞችም ለምሳሌ እዚህ የሚያሳያቸው አሞኒየም አዮን አለ። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ኬ ኦፍ ቢ ማለት ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሞኒየም አዮን ታይም ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮንስ ኦቨር ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሞኒያ NH3 እዚህ ላይ ውሃን አንጠቀምበትም ውሃ ኮንስታንት ስለሆነ ኬ ኦፍ ቢን በምናይበት ሰዓት አሁን እዚህ ላይ ኬ ኦፍ ቢ እየጨመረ ሲመጣ ስትሬንግዝ ኦፍ ቤዝ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሁለቱ እንግዲህ ኬ ኦፍ ኤ እና ኬ ኦፍ ቢ ዘ ፋክተር ዛት አፌክቲንግ ስትሬንግዝ ኦፍ አሲድ ኤንድ ቤዝ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕልስ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሁን ብትጠይቅ ኢፍ ዘ ሶሉሽንስ ኦፍ አሴቲክ አሲድ ለምሳሌ አሴቲክ አሲድ አለ CH3 COH ፕላስ ወተር ብናደርግ እዚህ ላይ ምን ይፈጠራል? እዚህ ላይ CH3 ፕላስ ሃይድሮኒየም አዮንስ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ኬ ኦፍ ኤ ስለተሰጣችሁ ኬ ኦፍ ኤ ማለት ማለት ነው ብለናል። ኬ ኦፍ ኤ is equal to the concentration of hydronium ions times the concentration of acetate ion over the concentration of acetic acid ይሄ ነው። ከዚህ ውስጥ ግን pH ተሰጥቶኛል። the pH value is equal to 3 ተሰጥቶኛል። እንግዲህ 2011 ላይ ጥያቄ ነው። pH 3 ተሰጠኝ concentration of hydrogen ion ማግኘት ይቻላል። ይሄ ማለት 10 ዘ ፓወር ማይነስ pH ነው። ይሄ ማለት 10 ዘ ፓወር ማይነስ 3 ነው። ይሄ ማለት ማለት ነው 0.123 ይሄ ማለት ማለት እኩል ናቸው። እንግዲህ ኬ ኦፍ ኤ ነው ካልኩሌት አድርጎ የተባለው ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ኮንሰንትሬሽን? ኮንሰንትሬሽን ማለት ኬ ኦፍ ኤ ነው። ይሄ የአሲድ ኤች ፕላስ ነው ኮንሰንትሬሽን የተጠየቀ ነው። ከነዚህ በመነሳት ኬ ኦፍ ኤ ተሰጥቷቸዋል። ዛስር ኮንሰንትሬሽን የለንም። ይሄን ለማግኘት ኬ ኦፍ ኤ is equal to 1.74 times 10 the power of minus 5 is equal to x over እንግዲህ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን አግኝተናል። የኮንሰንትሬሽን ኦፍ የአሲዳችን ካልኩሌት አድርጉ ነው የተባለው። ዋት ኢዝ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኢትስ አሲድ? እንግዲህ ኮንሰንትሬሽን ማለት ኤች ፕላሱን አገኙ ነው የተባለው። ይሄን አገኘም ማለት ኬ ኦፍ ኤ is equal to the concentration 1 times 10 the power of minus 3 the whole ማለት ነው። እዚህ ላይ ስኩዌር ኦቨርስ the initial concentration የአሲዱ የለንም ምንድነው እዚህ ላይ ኤክስ ነው። ይሄን ወደዛ እንወስደዋለን። ከዚህ በመነሳት 1.7 times 10 the power of minus 5 x is equal to 1 times 10 the power of minus 6 ማለት ነው። እዚህ ላይ ሲካፈል ለ1.74 times 10 the power of minus 5 ሲካፈል ለ1.74 times 10 the power minus 5 ማለት ነው። እዚህ ጠፋል x is equal to ለዛ ካፍለን እቺ ኔጌቲቭ ነች ወላይ ሲወጣ ምን ትወጣላችኋለች? ፕላስ 1 ናት። ይሄ ይመጣላችኋል። እንግዲህ የዛሬውን ርዕሳችን በዚሁ እናጠቃላለን። የሚቀጥለው ላይ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።